പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷത്തോടെ കരമുയർത്തി കർത്താവിന് നല്ല ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ശബ്ദം ഉയർത്തി കർത്താവിന് നല്ല സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞേ. ಶಬ್ದವನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല സന്ധ്യയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. കഴിഞ്ഞ പകലിലുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാവരും അവരുടെ കരമൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചേ. ಕಳೆದ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿರಿ. എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ പകലുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പകൽ സംസാരിച്ചതിന്റെ തുടർമാനമായുള്ള ദൈവിക ചിന്തകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ನಾವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ದೈವಿಕ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಅವತ್ತಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕರങ്ങളും ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ യേശുവേ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചേ. ಯೇಸುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಿರಿ. പിതാവേ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചേ. ತಂದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಿರಿ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചേ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಿರಿ. കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നണമെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ಕರ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ. അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ಆತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. അവിടുത്തെ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ട് എന്നൊന്ന് ನಿಮ್ಮ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಪಡಿಸಿರಿ. ഈ രാത്രിയും കർത്താവ് ഒരു അൺയൂഷ്വലായ രാത്രിയാക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. ಇದೊಂದು ಅಸಾಧಾರಣದ ರಾತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಕರ್ತನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ഈ രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಈ ರಾತ್ರಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ഞങ്ങളുടെ മേൽ കിടക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിക്കാൻ പോകുന്ന സമയമാണ്. ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಕೃಪಾವರಗಳು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತಹ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ഓരോരുത്തരുടെ മേലും കർത്താവിന്റെ വലിയ പകർച്ചകൾ ഇന്ന് ഈ രാത്രി സംഭവിക്കും. ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಂತಹ ಹರಡುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ഞാൻ ആരോടൊക്കെ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചേർന്ന് ആമേൻ പറഞ്ഞതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಮೇನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. നിങ്ങൾ ഇന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഇരുത്തത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ കർത്താവ് വേഗത്തിൽ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. ಈಗ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. നിങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് ചില വലിയ പ്രവർത്തികളെ ഈ പട്ടണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ചേർന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വായ തുറന്ന് അന്യഭാഷകളിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಂಬುವವರು ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ആത്മാവിലൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ. ರಿಬಲ ಶಂದರ ಗದರ ಬಲ ಬಲ ಶಹಂದರಾದರ ಕದರ ಬಲ ಬಬ ಶೌಡ ಖಂದರ ಗದಗಂ ತೂರಿ ಕಸ್ತರಾದ ಲಬಲ ಕಶಂದರ ಖಂದರ ಬದಲಾಸ್ತೂರಿ. ഈ നാല് ചുവരുകൾക്കകത്തേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വന്നിറങ്ങുകയാണ്. ಈ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಒಂದು ಇಳಿತಾ ಇದೆ. അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും നിറയുകയാണ്. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. അൺയൂഷ്വലായ ചില ദൈവിക വെളിപ്പാടുകൾ ഇന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് തുറന്നു തരാൻ പോവുകയാണ്. ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ದೈವಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ತನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತೆರೆಯುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. എന്റെ കൂടെ അതങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് അതിനുവേണ്ടി കൊതിയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುದಿಯೋರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಶಂದರ ಬದರಿ ಕಂದರ ಬಲ 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 ಶಗಂದರ ಬದರಿ ಕಂದರ ಬಲ 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 ಶೌಡ ಕಾರಕ ದಿಗಂಧರಾದ ರಮಣ ಸಹಸ್ರಾದ ರಗಂಧಲಭ ಶೇಹಸ್ತರಾದೆ ಶೌಡ ಕಾರ ಕಂದರ ಬಲ ಬಲ ಬರ ಬರ ಬ ರೀಬ ಲಾ ಶಂದರ ಗದಾ ದೂರ ಕಂದರ ದೀರಗರಾದೆ ಶೌಡ ಕಾರಕ ದಿಗಂಧೂರಿ ಕಂದರ ಬರ 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 ಗದ 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 ಬಲ ಬ ರೀಬ ಲಾ ಶೌಡ ಕಾರ ಕಂದರ ಶಗಂಧರ ದರ ಗಡ ಗದ ದಬ ದಬ ದಿಬ ದಬ ದಬ. മനുഷ്യൻ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടുകയാണ്. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ആത്മാവിന് കീഴ്പ്പെടുകയാണ്. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ചില ഇടപെടലുകൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ಈಗ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ. ದೇವರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. കർത്താവിന്റെ ചില ഇടപെടലുകൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ಕರ್ತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿ. ഇപ്പോൾ പിതാവേ, ಈಗ ತಂದೆಯೇ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ, ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ರೂಪಾಂತರ ಪಡಿಸುವಂತ, ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವಿತದ್ದೇ ഗതിയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന, ಅದರ ಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ അവിടുത്തെ വചനങ്ങൾക്കായി, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, അവിടുത്തെ ഇടപെടലുകൾക്കായി, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ, അവിടുത്തെ പ്രവാചക ശബ്ദങ്ങൾക്കായി, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದನ ಶಬ್ದಗಳಿಗಾಗಿ ഒരുമിച്ച് തല കൊടുക്കുകയാണ്. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ತೇವೆ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ಯೇಸು
ನಾಮ ತಂದೆ. ആമേൻ, 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 കരം ആമേൻ. ഉയർത്തി സന്തോഷത്തോടെ ആമേൻ പറ. കരಗಳನ್ನು എത്തുന്ന ಸಂತೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆಮೆನ್ ಹೇಳೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തയേശുവിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುಗುಂದಾವತಿಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. കർത്താവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അഭിഷിക്തൻ കുടുംബം ഒരിക്കൽ കൂടി സഭ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടുമുള്ള എന്റെ വന്ദനത്തെയും നന്ദിയെയും അറിയിക്കുന്നു. ಕರ್ತನ ಪ್ರಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. പകൽ സെഷനിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് നിർത്തിയ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിലേക്ക് ഉള്ള സംസാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿರುಗುಂದಾವತಿ ನೆನಪಿಗೆ ತರಿಸಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 37-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പകലിൽ സംസാരിച്ചത്. ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕದ 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 37-ാമത്തെ അധ്യായം ഒരു ദർശനമാണ്. ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ, ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. എത്ര പേർക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ട്? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ನೆನಪಿದೆ? ഇതൊരു ദർശനമാണ്. ಇದೊಂದು ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രവാചകനായ യെഹെസ്കേലിനുണ്ടായ ഒരു ദർശനം. ದೇವರಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲನಿಗೆ ಉಂಟಾದಂತ ದರ್ಶನ. ഈ ദർശനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കൂടുതലായി വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ಈ ದರ್ಶನ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಗಲೇ ನಾನು ತಿಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ഒരു പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാ പ്രവചിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രവചിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ಇದರೊಳಗಿರುವಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾದಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. കൊരിന്തിലെ സഭയ്ക്ക് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಭೆಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇങ്ങനെ ആശിക്കുകയാണ്. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ, നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും പ്രവചിക്കണമെന്നും ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾದಿಸಬೇಕು, നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കണം, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒരു കൃപാവരങ്ങളിലും കുറവില്ലാത്തവരായി മാറണമെന്നും ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃಪಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬಾರದು ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രവചിക്കണമെന്നും ಇದರೊಳಗಿರುವಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾದಿಸಬೇಕು, ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കണം, ಇದರೊಳಗಿಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸಬೇಕು, ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്റെ വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരാകണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ಇದರೊಳಗಿರುವಂತ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವವರು ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ഇനി ഞാനൊരു രഹസ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಹಗಲಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. രഹസ്യം അറിയാൻ മനസ്സുണ്ട്? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸಿದೆ? ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു വലിയ താക്കോലാണ്. ಅದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬೀಗದ ಕೈಯಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready for that? ಅದೇ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? എന്റെ കൂടെ ചേർന്നൊരു ഉച്ചത്തിൽ രാമൻ പറഞ്ഞതിനെ സ്വീകരിച്ചേ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಜೋರಾಗಿ ಆಮೆನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. Hallelujah. Hallelujah. നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ, ನಿಮಗೆ ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಇರುವುದಾದರೆ, നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವುದಾದರೆ, നിങ്ങൾക്ക് കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ನಿಮಗೆ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಕೆ ಇರುವುದಾದರೆ, ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്നതും കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലും നൂറ്റാണ്ടുകളിലും ജീവിച്ചിരുന്ന അഭിഷിക്തന്മാരെ പോലെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടണമെന്നൊരു കൊതി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ಇಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಉರಿದಂತ ದೇವ ಸೇವಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಯಕೆ ಇರುವುದಾದರೆ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യം, ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പഠിക്കണം. ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಬೇಕು, ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണം, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಬೇಕು, ദൈവ ശബ്ദം അനുസരിക്കാൻ പഠിക്കണം, ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಬೇಕು. എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്. ಎಲ್ಲ ಕೃಪಾವರಗಳು ಕಾರ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀರ ಅವಾಗ. ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് പ്രവചനമായി മാറുന്നു. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മേൽ നിങ്ങൾ കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ സൗഖ്യം സംഭവിക്കുന്നു. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ദൈവം ഒരാളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വ്യാഖ്യാനം സംഭവിക്കുന്നു. ದೇವರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ. ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയോട് ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സംഭവിക്കുന്നു. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സംഭവിക്കുന്നതിനും സൗഖ്യം സംഭവിക്കുന്നതിനും പ്രവചനം സംഭവിക്കുന്നതിനും മുമ്പ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക എന്നതാണ്. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಆ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರವಾದನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವರಾಗಿರಬೇಕು. പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു, ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന
എല്ലാവരും ദൈവശബ്ദം പേഴ്സണലി കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സമയത്തിലേക്ക് ഈ രാത്രി കർത്താവ് ഇതിനെ തിരിക്കുകയാണ്. ನಾನು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇದರೊಳಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ദൈവവുമായിട്ട് വളരെ പേഴ്സണൽ ആയ ഒരു ബന്ധം ഇന്ന് കർത്താവ് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ്. ಇದರೊಳಗಿಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ದೇವರು ತಿರುಗಿ ಕರೆತರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതും ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതും സഭയിലേക്ക് വചനം കേൾക്കാൻ ഓടി വരുന്നതും പാസ്റ്റർ വിളിച്ചിട്ടാകുകയില്ല. ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಭೆಗೆ ಓಡಿ ಬರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೇವಕರು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഓടി വരുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഈ രാത്രി കർത്താവ് മാറ്റുകയാണ്. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕುದಿಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಬರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬದಲಾಯಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. എൻകൗണ്ടറിൽ സംഭവിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാൻ കഴിയാതെ അവനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു കൊതി തോന്നും. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂದರ್ಶನ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಕುದಿಯುವಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. എന്റെ കൂടെ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കി പ്രവചിക്കുകയാണ്. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಸ್ತೇನೆ. ഈ രാത്രിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും വ്യക്തിപരമായി കർത്താവ് നിങ്ങളോട് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಕರೆತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തലമുറയെ കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಒಂದು ತಲೆಮಾರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ. നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ശബ്ദമായിരിക്കുകയില്ല. ನೀವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತದ್ದು ಲೋಕದ ಶಬ್ದ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാപത്തിന്റെ ശബ്ദമായിരിക്കുകയില്ല. ನೀವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತದ್ದು ಪಾಪದ ಶಬ್ದ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനും ദൈവത്തോടെ കൂടെ നടക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനറേഷനെ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനകത്തുനിന്ന് ബ്രിങ് ചെയ്യുകയാണ്. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದಂತ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಉಳ್ಳಂತ ಜನರೇಷನ್ ಆಗಿ ಕರ್ತನ ದೇವರನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. എല്ലാ ഉണർവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പും ಎಲ್ಲ ಉಜ್ಜೀವನಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ എല്ലാ മേജർ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റുകൾക്ക് മുമ്പും ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಹಂತಗಳು ಚಲಿಸುವಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ചരിത്രത്തെ തിരിക്കുന്ന വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തികൾക്ക് മുൻപും ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ സഭകളും ദൈവമക്കളും ദൈവശബ്ദത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. ಸಭೆಗಳು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಶಬ್ದದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. വ്യക്തിപരമായി ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടും ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചും ലോകത്തോട് ഇടപഴകാതെ മാറിയിരിക്കുന്ന മിനിറ്റിൽ ഓർത്തോ ഇത് ഉണർവിന്റെ അടയാളമാണ്. ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಗುಂಪು ಜನರು ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳದೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಆಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ സഭയെ നോക്കി ഇപ്പോൾ പ്രവചിക്കുകയാണ്. ನಾನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. സഭയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സീസൺ കർത്താവ് കൊണ്ടുവരാൻ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಕರ್ತನ ತರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. സമയം നോക്കാതെ ಸಮಯ ನೋಡದೆ ആശീർവാദം പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റാതെ ಅಂತ್ಯಾಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಹೋಗದೆ ആരാധന തുടങ്ങിയെന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കാതെ വന്ന് ഇതിനകത്തിരുന്ന് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലൊരു സീസൺ. ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡದೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಉಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಸೀಸನ್. ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോകാതെ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಕ್ಕೂ ಹೋಗದೆ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകാതെ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ നിങ്ങളെ കാന്തം ആകർഷിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് ആകർഷിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു സീസൺ എന്നെ കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഓപ്പൺ ആകുകയാണ്. ಒಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ದೇವರನ್ನು ನಡೆಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഇപ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവോട് പ്രതികരിച്ചതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರಾಗಿರ್ರಿ. ഞാനത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യൂട്യൂബിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലരെയും കർത്താവ് അങ്ങനെ തൊടുകയാണ്. ನಾನೀಗ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರುವಂತ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മുറിഞ്ഞു പോയ ചില ബന്ധങ്ങൾ ഈ രാത്രിയിലെ വചനത്തിലൂടെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവവുമായിട്ട് അടുക്കുകയാണ്. ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಒಂದಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ദൈവത്തോട് അടുത്ത സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ ചിലർ ഇന്ന് അവരുടെ ബന്ധം റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ്.
പോവുകയാണ്. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೋದಂತವರು ತಿರುಗಿ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധവുമായിട്ട് ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള റെസ്റ്റോറേഷനുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆ ರೀತಿ ದೇವರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. എന്തിനാ കർത്താവ് അത് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാവോ? ಯಾಕೆ ಕರ್ತನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? കാരണം എല്ലാ കൃപാവരങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനം, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಪಾವರಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ, എല്ലാ ഉണർവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനം, ಎಲ್ಲ ಉಜ್ಜೀವನದ ಅಡಿಪಾಯ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവുമായി ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അൺബ്രേക്കബിൾ ആയ റിലേഷൻഷിപ്പും ഫെലോഷിപ്പുമാണ്. ನಿಮಗೂ ಹಾಗೂ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮುರಿಯಲ್ಪಡದಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. എവിടെയാണോ ഒരുവൻ ദൈവവുമായിട്ട് അങ്ങനെ അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലേക്കും വരുന്നത്, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಡದಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೋ അവിടെ ആരാലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാത്തതുപോലെയുള്ള ദൈവപ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കും. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತದೆ. എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് ആ സത്യം മനസ്സിലായി, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് പ്രവാചകനല്ല, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಅಲ್ಲ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഉണ്ടാകുന്നത് കൈവെപ്പുകളിലൂടെ ആയിരിക്കുകയില്ല. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന മിനിറ്റിൽ, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന മിനിറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ മിറക്കിളുകളുടെ വാതിലുകൾ തുറക്കുകയാണ്. ನೀವು ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. അങ്ങനെയുള്ള ചില മിറക്കിൾസ് ഈ സഭയുടെ മേൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಗಳು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. അതുകൊണ്ട് ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരിലൂടെയാണ് കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳುವವರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಆತನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. 3 വിധത്തിൽ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ദൈവം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കും. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ദൈവം നമ്മോട് ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും അടയാളങ്ങളിലൂടെയും സംസാരിക്കും. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ദൈവം നമ്മോട് ദർശനങ്ങളിലൂടെ സംസാരിക്കും. ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. അങ്ങനെ യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകനും ഒരു ദർശനമുണ്ടായി. ಹಾಗೆ ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಉಂಟಾಯಿತು. ആ ദർശനം അവനെ ഒരു അസ്ഥി താഴ്വരയുടെ നടുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി. ಆ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಒಂದು ಎಲುಬುಗಳ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿತಾನೆ. ആ അസ്ഥി താഴ്വരയിലൂടെ ദൈവം അവനെ നടത്തി. ಆ ಎಲುಬುಗಳ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. അങ്ങനെ അവൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ? ಹಾಗೆ ಅವನು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಎಲುಬುಗಳು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ? അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയത്തില്ല യഹോവ, ഇത് നിനക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. ಆಗ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯೆಹೋವನೇ, ಇದು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. ഉടനെ ദൈവം അവനോട് പറയുകയാണ്, ಕೂಡಲೇ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ഇവരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ ശ്വാസത്തെ അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಇವರನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. എന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയാമോ, യഹോവയുടെ ശ്വാസം വന്നാൽ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಯೆಹೋವನ ಶ್ವಾಸವು ಬಂದರೆ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. എല്ലാരും പറഞ്ഞില്ല, ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, യഹോവയുടെ ശ്വാസം വന്നാൽ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಯೆಹೋವನ ಶ್ವಾಸವು ಬಂದರೆ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. ആമേൻ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇനി ആ പ്രവാചക ദർശനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ನಾನು ತಿರುಗಿ ಆ ಪ್ರವಾದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ ഈ ദർശനം കാണുന്ന ഇടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ്. ನಾನು ಈಗ ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿಯು ದರ್ಶನವನ್ನ ಕಾಣುವಂತ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. നിങ്ങൾ പള്ളിക്കകത്ത് ചർച്ചിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ನೀವು ಚರ್ಚೆಯೊಳಗೆ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದರ್ಶನಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങളുടെ മുറിക്കകത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ദർശനങ്ങൾ ನೀವು ഉണ്ടാകും. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದರ್ಶನಗಳು ಕಾಣ್ತೀರಾ. നിങ്ങൾ കുടുംബമായിരുന്ന് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോഴും ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ನೀವು ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಾ. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മറ്റൊരു പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അവിടെ ദർശനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ആക്സിഡന്റ് ആയി. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ നട്ടെല്ല് പൊട്ടിപ്പോയി. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಸೊಂಟ ಮುರಿದೋಯ್ತು. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് വലിയ മാരകമായ രോഗം പിടിച്ചു. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಂತ ರೋಗ ಹಿಡಿಯಿತು. നിങ്ങളുടെ വീട് ബാങ്കുകാർ വന്ന് ജപ്തി ചെയ്തു. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಬಂದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ലാതെയായി. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತು. നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്നു. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. മക്കൾ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്നു. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. നിങ്ങളുടെ വീട് പോയി. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೋಯ್ತು. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കൈ ഒഴിഞ്ഞു. ನಿಮ್ಮ
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಟ್ರು. നിങ്ങൾ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ ആരും ഇപ്പൊ ഫോൺ എടുക്കാറില്ല. ನೀವು ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരും വരുന്നില്ല. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. നിരാശ കൊണ്ട് കലങ്ങി നിങ്ങളുടെ തല കുനിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ, ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಬೇಸರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಇರುವಾಗ നിങ്ങൾക്ക് ദർശനം ഉണ്ടാകുമോ? ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ ಉಂಟಾಗ್ತದ? സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. കാരണം സഭയ്ക്കകത്ത് ಯಾಕೆ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ശുശ്രൂഷിക്കാൻ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಕ್ಕೆ ಸುಲಭ. നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററും ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം ശുശ്രൂഷകന്മാരും ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರು ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಾಗ, ഇവിടെ ഈ നടുവിൽ ഒരു രോഗിയെ കൊണ്ട് കിടത്തിയാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടാകും. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಗಿಯನ್ನು ತಂದು ಇರಿಸಿದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ഒരു മരിച്ച ശരീരത്തെ കൊണ്ട് കിടത്തിയാലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകും. ಒಂದು ಸತ್ತಂತ ಶರೀರವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ. എന്നാൽ ഈ സഭയ്ക്ക് വെളിയിൽ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸಭೆಯ ಹೊರಗೆ, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, നിങ്ങളെ ആരും സഹായിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷം പറയാൻ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു മിനിറ്റിൽ, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ആ മിനിറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ കിടക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങളെ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാറില്ല. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತದ? ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദർശനം കാണാൻ മാനസികമായ ഒരുക്കം ഉണ്ടാകാറില്ല. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನನ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. എന്തിനാ പാസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത്? ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ഞാൻ യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ನಾನು ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲ್ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 7 ദിവസ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ 7 ದಿವಸದ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ 7ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ 7ನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ പ്രാർത്ഥിച്ച് തീ പിടിച്ച് ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಸಿಕೊಂಡು ശരീരം മുഴുവൻ ഇളക്കി മറിച്ച് ಶರೀರ ಇಡಿಯಲು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಾ ആത്മവിവശതയിലല്ല യെഹെസ്കേൽ ഈ ദർശനം കാണുന്നത്. ಆತ್ಮ ಪರವಶನಾಗಿದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲ್ ಈ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ യെഹെസ്കേലിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ചുറ്റുപാടെല്ലാം നന്നായിരിക്കുമ്പോഴല്ല. ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲ, മറിച്ച് സകലതും തകർന്നു കിടക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ യെഹെസ്കേലിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്നത്. ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತದ್ದು. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് ആമേൻ പറയണ്ട. ನಾನು ಹೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകം തുറക്കുക. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದ್ದ ಸತ್ಯವೇದ ತೆರೆಯಿರಿ. യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ വരിക. ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ. 1ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുക. ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ, പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുക. ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. ആരെങ്കിലും ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒന്ന് വായിച്ചേ. ಯಾರ ಶಬ್ದ ಎತ್ತಿ ಓದಬಹುದಾ? ಸೆರೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ 30ನೇ ವರ್ಷದ 4ನೇ ತಿಂಗಳಿನ 5ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ಒಡೆದು ನನಗೆ ದೇವ ದರ್ಶನಗಳು ಉಂಟಾದವು. 30ാം ആണ്ട് 4ാം മാസം 5ാം തീയതി ഞാൻ ആരായി ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകൻ. ಈ 30ನೇ ವರ್ಷದ 4ನೇ ತಿಂಗಳಿನ 5ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು? ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿ. എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകൻ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿ. ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞ യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകൻ. ಶಬ್ದವನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹೇಳಿರಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲನು. ഡേറ്റ് കൃത്യമാണ് 30ാം ആണ്ട് 4ാം മാസം 5ാം തീയതി. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾರೀಖನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 30ನೇ ವರ್ಷದ 4ನೇ ತಿಂಗಳಿನ 5ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು കേബാർ നദിയുടെ തീരത്തിരിക്കുമ്പോൾ, ಕೇಬಾರ್ ನದಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಾಗ, എവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ? ಎಲ್ಲಿರುವಾಗ? ചർച്ചിനകത്തിരിക്കുമ്പോഴല്ല, ಸಭೆಯೊಳಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲ, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തിരിക്കുമ്പോഴല്ല, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲ, കേബാർ നദിയുടെ തീരത്തിരിക്കുമ്പോൾ, ಕೇಬಾರ್ ನದಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಾಗ, പ്രവാസികളുടെ ഇടയിലിരിക്കുമ്പോൾ, ಸೆರೆವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ഞാൻ ദിവ്യ ദർശനങ്ങളെ കണ്ടു. ನಾನು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಕಂಡೆನು. കർത്താവിന് യെഹെസ്കേലുമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ಕರ್ತನಿಗೆ ಇಂತಹ ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲ್ಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. എല്ലാം നന്നായിരിക്കുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാരെ അല്ല, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸೇವಕರಲ್ಲ, എല്ലാം അനുകൂലമായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിനകത്ത് ചലിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാരെ അല്ല, ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಚಾಲಿಸಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸೇವಕರಲ್ಲ. പുറകിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിന് നടുവിലും, ಹಿಂದೆ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ, പ്രാർത്ഥിക്കാനും വിശ്വസിക്കുവാനും കണിക പോലും സാധ്യത തനിക്ക് ചുറ്റുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ എഴുന്നേറ്റ് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന, ಎದ್ದು ಪ್ರವಾದಿಸೋಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇರುವಂತ, എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന, ಎದ್ದು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ, എഴുന്നേറ്റ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ಎದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ഒരു യഗസ്കേൽ ജനറേഷനെ ഈ തലമുറയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ಒಂದು അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ഞങ്ങളുടെ സഭകളിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം നല്ലതായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭയങ്കര ഫയർ ആയിരിക്കും. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಹಳ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾನೆ. ലോൺ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടഞ്ഞു പോകുന്നു, ಎಲ್ಲ ಲೋನ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೀರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, വീട് പണി നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നു, ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲ, ആർക്കും രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ല, ಯಾರಿಗೂ ರೋಗಗಳೇನಿಲ್ಲ, എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നു, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲಿದೆ, ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ആ സമയത്ത് ഇവർ ആത്മാവിൽ ഭയങ്കര എരിവുള്ളവരാണ്. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 10 മണിക്ക് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9:50 ഒരു പക്ഷേ പള്ളിക്കകത്ത് വരും. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. 1:30 മണിക്ക് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ 3 മണി വരെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണും. 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ್ರು ಕೂಡ 3 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವರು. എവിടെ മീറ്റിംഗിന് പോകാൻ വിളിച്ചാൽ ഉടനെ വന്ന് കാറി കയറി നമ്മുടെ കൂടെ വരും. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. എപ്പോഴും കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇത്രയും എരിവുള്ള അഭിഷിക്തന്മാരെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തു പോകും. ನಾವೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಹಳ ಕುದಿಯುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಷಿಕ್ತ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. പെട്ടെന്ന് ഇതാ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നു. ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸಂಭವ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ലൂസ് മോഷൻ വന്നു. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. അവരെ വയറ് കേടായി. ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಯ್ತು. ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നു. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು, നിങ്ങളുടെ വയറ്റിൽ ക്യാൻസർ ആണ്, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ. പിന്നെ അവരെ ചർച്ചയിൽ കാണത്തില്ല. ನಂತರ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. പെട്ടെന്ന് ഇതാ മറ്റൊരു സംഭവം സംഭവിക്കുന്നു. ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಭವ ಸಂಭವಿಸಿತು. അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലി പോയി. ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಹೋಯಿತು. സാമ്പത്തിക നന്മ അവസാനിച്ചു. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೊನೆ ಆಯ್ತು. ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ഒത്തിരി പ്രശ്നത്തിനകത്ത് വീണു. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು. അവരുടെ ബൈബിൾ മുഴുവൻ പൊടിയിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ಅವರ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಧೂಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. അവർ ചർച്ചിൽ വരാതിരിക്കുന്നു. ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് മടുപ്പാകുന്നു. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വിശ്വാസം പറഞ്ഞവർ തന്നെയാണോ ഇത് നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു. ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಶಯ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. കർത്താവിന് തന്നെ ഇവരുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ വലിയ സംശയം തോന്നുകയാണ്. ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೂಡ ಇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ഇവരെന്താ ഇങ്ങനെയെന്ന് ദൈവം പോലും ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ്. ಇವರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ലോകം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ട്രെൻഡിനകത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ಲೋಕ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. എല്ലാം നന്നായിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ പുറകെ നടക്കാൻ ഒരു തലമുറ തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂತತಿ ತಯಾರಾಗಿರುವಾಗ, ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത് നടന്നില്ലെങ്കിലും, ನಾನು ನಂಬಿದ್ದು ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೂ, ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിലും, ನಾನು ನಂಬಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ, എനിക്ക് നന്മയൊന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಳಿತು ಸಿಗದಿದ್ದರು, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗದಿದ್ದರು, മേൽക്കുമേൽ സകല തിന്മയുമാണ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും, ನಾನು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೋಲನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങിയതെന്ന് നിശ്ചയമുള്ള, ನಾಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಬಂದದೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯ ಉಳ್ಳವರು, എന്റെ സാഹചര്യങ്ങളല്ല എന്റെ അഭിഷേകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് ബോധ്യമുള്ള, ನನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಢತೆ ಉಳ್ಳವರು, അസ്ഥിത്താഴ്വരയ്ക്കകത്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഇറങ്ങി പ്രവചിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ചങ്കൂറ്റമുള്ള, ಎಲುಬಿನ ತಗ್ಗಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ದೃಢತೆ ಉಳ್ಳವರು, യഗസ്കേലുമാരുടെ ഒരു തലമുറയെ ഇന്ന് ആത്മാവിൽ സഭയ്ക്കകത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ്. ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನ ಆ ಸಂತತಿಯನ್ನ ಆತ್ಮನು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಎಬ್ಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ഞാൻ ഈ പ്രവാചന ദൂത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്, ನಾನು ಈ ಪ್ರವಾದನೆ ದೂತ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಕರ್ತನಿಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ചിലരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തോ മൂടുപടം പോലെ ചിലത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വലിച്ചു പറിച്ചു പുറത്തു കളയുകയാണ്. ಕೆಲವರ ಹೃದಯದಿಂದ ಏನನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಕೆಲವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എടുത്തു കളയുകയാണ്. ಸಂಶಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಕರ್ತನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ വേദനകൾ, മോഹഭംഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എടുത്തു കളയുകയാണ്. ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವೇದನೆಗಳು, ಮೋಹ ಭಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ತನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ഞാൻ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ വീടുകൾക്കകത്ത് നിന്ന് മടുപ്പിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്തു കളയുകയാണ്. ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಕೆಲವು ತೊಳಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷനെ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ಕುಗ್ಗಿಸುವಂತ ದುರಾತ್ಮನ ಕರ್ತನ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Take it now. ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. കർത്താവിന് ഈ സമയത്തേക്ക് യഗസ്കേലുമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്.
ಕರ್ತನಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. കേബാർ നദിയുടെ തീരത്ത് ಕೇಬಾರ್ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ പ്രവാസികളുടെ നടുവിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ಸೆರೆವಾಸಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ പ്രവചിക്കാൻ മനസ്സുള്ള എഗസ്കേലുമാർ, ಪ್ರವಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳಂತ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲಂದಿರು എല്ലാം തകർന്നു എന്ന് പറയാനല്ല, ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, എല്ലാം പോയി എന്ന് പറയാനല്ല, ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, എല്ലാം പോയി എന്നത് സത്യമാണെങ്കിലും, ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದಾದರೂ, എല്ലാം ഉടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിലും, ಎಲ್ಲ ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಿಜವಾಗಿರುವುದಾದರೂ, അതിനകത്തുനിന്ന് ദൈവത്തിനൊരു സൈന്യത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്ന എഗസ്കേലുമാർ, ಅದರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುವಂತ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲಂದಿರು. എഗസ്കേൽ പറയുന്നു അവന്റെ ശ്വാസം ഇതിനകത്ത് വീണാൽ ഇതിനകത്ത് ജീവൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന്. ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆತನ ಶ್ವಾಸ ಇದರೊಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಜೀವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. തകർച്ചകളുടെ മേൽ ഇത് ജീവിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ನಾಶನಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಂತಹ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲರು. തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ നോക്കി ഇത് പൂട്ടാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നവരെയല്ല, തകരുന്നതിനെ നോക്കി ഇത് അടുത്ത ലെവലിൽ വളരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ. ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವವರಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಿರುವಂತ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇದು ಏರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು. ഞാനത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു എഗസ്കേൽ പ്രൊഫറ്റിക് മാന്റിൽ ഈ സഭയുടെ മേൽ കർത്താവ് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಹೊದಿಕೆ ಈ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. എന്റെ കൂടെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കരമടി ജാമയം പറഞ്ഞു സ്വീകരിക്കുക. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವವರು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಶಗರ ಬದರ ಖಂದರ ಬಲ ಬಲ ಬರಗ ಶಾಂದರ ಗದಗ ದಾಲ ಗದಗಡಂ ಶಾಂತರಾದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. നിങ്ങളെ കർത്താവ് ഈ തലമുറയിൽ എഗസ്കേലായി വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ತನು ಈ ಒಂದು ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. നിങ്ങളുടെ കരമുയർത്തി അതൊന്നൊരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ പറ്റുമോ? ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದಾ? ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿರುವಂತದ್ದು സംശയിക്കുന്ന യോനയായി മാറാനല്ല, ಸಂಶಯ ಪಡುವಂತ ಯೋನನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ആസ്തി താഴ്വരയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന എഗസ്കേലായിട്ടാണ്. ಒಂದು ಎಲುಬಗಿನ ತಗ್ಗಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಂತ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನಾಗಿ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ದೇವನನ್ನು ಕರೆದಿರುವಂತದ್ದು കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന തകർച്ച പറയാനല്ല, ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಕಾಣುವಂತ ಸೋಲುಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദർശനം പറയാനാണ്, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬರುವಂತ ದರ್ಶನವನ್ನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചിലരെ സ്പർശിക്കുന്നത് ഞാൻ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕರ್ತನು ಹಾಗೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഞാൻ അവിടെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ನಾನು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. 30ാം ആണ്ട് 4ാം മാസം 5ാം തീയതി എഗസ്കേൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ 30ನೇ ವರ್ಷದ 4ನೇ ತಿಂಗಳ 5ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಎಂಬಂತ ಮನುಷ್ಯನು കേബാർ നദിയുടെ തീരത്തിരിക്കുകയാണ്. ಕೇಬಾರ್ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. പ്രവാസികളുടെ നടുവിലിരിക്കുകയാണ്. ಸೆರೆವಾಸಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿದ್ದಾನೆ. കേബാർ എന്ന പദം ഇതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ಕೇಬಾರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪದವನ್ನ ಬೇರೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? കേട്ടിട്ടുള്ളോ മാത്രം കൈപൊക്കി. ಕೇಳಿದವರು ಮಾತ್ರ ಕೈಗಳെತ್ತಿರಿ. അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ കൈപൊക്കിയേ. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಬಾರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳುವವರು ಕೈಗೆತ್ತಿರಿ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ കേബാർ എന്ന്? കൈ ഉയർത്തി. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ? ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. എന്താ കേബാർ എന്നറിയാവോ? ಆ ಕೇಬಾರ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? അതൊരു നദിയുടെ പേരാ. ಅದೊಂದು ನದಿಯ ಹೆಸರು. ആമേൻ. ಆಮೇನ್. ആമേൻ. ശബ്ദം ഉയർത്തി ആമേൻ പറഞ്ഞേ. ಶಬ್ದವನ್ನ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ. നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ബാബിലോണിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയാണ് കേബാർ. ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಕೇಬಾರ್ ನದಿ. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ കരമുയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കേബാർ. ಕರಗಳ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ശബ്ദം ಕೇಬಾರ್. ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കേബാർ. ಶಬ್ದವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಬಾರ್. എഗസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 37ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ദർശനം എഗസ്കേലിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ബാബിലോണിലെ കേബാർ എന്ന നദിയുടെ തീരത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ്. ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕದ 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಈ ದರ್ಶನವನ್ನು ಆತನು ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಈ ಮುಖ್ಯ ನದಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕೇಬಾರ್ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, കേബാർ. ತಿರುಗೊಂದು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇಬಾರ್. കേബാർ എന്നതൊരു നദിയാണ്. ಕೇಬಾರ್ ಎಂಬುವಂತದ್ದು ನದಿಯಾಗಿದೆ, ഒരു പുഴയാണ്. ಅದೊಂದು ಹೊಳೆಯಾಗಿದೆ. ഈ പുഴയുടെ വക്കിൽ ഇപ്പോൾ എഗസ്കേൽ ഇരിക്കുകയാണ്. പുഴ വക്ക്, നദിയുടെ വക്കിൽ, ಈ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು ಇದ್ದಾನೆ. അപ്പോൾ ഈ ജനം പ്രവാസികളായി കിടക്കുകയാണ്. ಆಗ ಈ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸೆರೆವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ഈ കേബാർ എന്നത് സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു സൂചനയല്ല. ಈ ಕೇಬಾರ್ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ಲ. ഈ കേബാർ എന്ന നദിയും കേബാർ എന്ന വാക്കും അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സൂചനയല്ല. ಕೇಬಾರ್ ನದಿಯು ಅಥವಾ ಕೇಬಾರ್ ಎಂಬಂತ ಮಾತು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ಲ. തകർച്ചയുടെയും കരച്ചിലിന്റെയും അടയാളമാണ് കേബാർ. ಒಂದು ನಾಶನದ ಒಂದು ತಡ ಇದಾಗಿ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಕೇಬಾರ್. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വചനം എടുത്ത് അതിനെ തെളിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ನಾನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 137 ഒന്ന് വന്നാലും ಕೀರ್ತನೆ 137 ಬರೋಣ. അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ താഴോട്ടൊന്ന് വായിച്ചേ. ಅದರ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 137 1. ಕೀರ್ತನೆ 137:1. ನಾವು ಬ್ಯಾಬೆಲ್ ದೇಶದ ನದಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು By the rivers of Babylon. ಚಿಯೋನನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಅತ್ತೆವು. കേബാർ എന്ന ബാബിലോണിലെ ഒരു നദിയുടെ തീരത്തിരുന്നപ്പോൾ, ಕೇಬಾರ್ ಎಂಬಂತ ಬಾಬಿಲೋನ ದೇಶದ ಒಂದು ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಾಗ, മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. എഗസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന കേബാറും ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೇಬಾರ್, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 137 പറയുന്ന ബാബേൽ നദിയും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ಆ ಕೀರ್ತನೆ 137 1ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಬಾಬೆಲ್ ನದಿ, ದೇಶದ ನದಿಯ ಒಂದು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಅದುವೇ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ഇസ്രായേൽ ജനം ഇരുന്ന് കരയുന്ന ബാബേലിന്റെ നദിയും, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಿರುವಂತ ಬಾಬೆಲ್ನ ನದಿಯು, ആ നദി തന്നെയുടെ വക്കിൽ തന്നെയാണ് യഗസ്കേൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനും ഇരിക്കുന്നത്. ಆ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲೇ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ್ ಎಂಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು. തെറ്റിപ്പോകരുത്. ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. 137-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന ബാബേൽ നദിയും 137ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಬಾಬೆಲ್ ನದಿಯು, യഗസ്കേൽ പ്രവാചകൻ ഇരിക്കുന്ന കേബാർ നദി ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿ ಇರುವಂತ ಕೇಬಾರ್ ನದಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಆಗಿದೆ. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ജനം ബാബേൽ നദികളുടെ തീരത്തിരിക്കുമ്പോൾ, ಹಾಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಬಾಬೆಲ್ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಾಗ അവർ സിയോനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞു. ಅವರು ಚೀಯೋನನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಅತ್ತರು. അപ്പൊ കേബാർ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്ഥലമല്ല. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಬಾರ್ ಎಂಬುದು ಸಂತೋಷದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, കേബാർ ആനന്ദത്തിന്റെ സ്ഥലമല്ല. ಕೇಬಾರ್ ಆನಂದದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, നൃത്തം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല കേബാർ. ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ ಕೇಬಾರ್ ನದಿ. നിലത്ത് വീണ് നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയുന്ന സ്ഥലമാണ് കേബാർ. ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಅಳುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಕೇಬಾರ್. ഇന്നലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നഷ്ടമായി പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് വിലാപം ഉയർത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് കേബാർ. ನಿನ್ನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಕೇಬಾರ್. കരച്ചിലിന്റെയും നിരാശയുടെയും വിഷാദത്തിന്റെയും സ്ഥലമാണ് കേബാർ. ಒಂದು ನಿರಾಶೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಈ ಕೇಬಾರ್. ഇനി 137-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കട്ടെ. 137 കീർത്തನೆ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ತಿರುಗೊಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ബാബേൽ നദികളുടെ തീരത്ത്, അതായത് കേബാർ തീരത്ത് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു. ಬಾಬೆಲ್ ನದಿಯ ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಬಾರ್ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೆವು. ഈ ഞങ്ങൾക്കകത്ത് ആരുമുണ്ട്? പ്രവാചകനായ യഗസ്കേലും ഉണ്ട്. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು ಇದ್ದಾನೆ. അപ്പോൾ പ്രവാചകനായ യഗസ്കേൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം കേബാർ എന്ന ബാബിലോണ്യ നദിയുടെ കരയിലിരിക്കുകയാണ്. ಹಾಗಾದರೆ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಾಬೆಲ್ ನದಿಯ ಕೇಬಾರ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലും വ്യക്തമായി ആ ചിത്രം പതിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ദൈവവചനത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ചില അറിവുകളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഫലങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತದ್ದು. പ്രവാസികളായി പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം, ಸೆರೆವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ഒരുമിച്ച് ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಾಬೆಲಿನಲ್ಲಿ കേബാർ എന്ന നദിയുടെ ಈ ಕೇಬಾರ್ ಎಂಬಂತ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ വക്കിലിരിക്കുകയാണ്. ಅಲ್ಲಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. അവരുടെ നടുവിൽ യഗസ്കേലും ഉണ്ട്. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು ಇದ್ದಾನೆ. യഗസ്കേൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും നെഞ്ചത്തടിച്ചു കരയുകയാണ്. ಈ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. അവരെന്ത് പറഞ്ഞു കരയുന്നു എന്ന് 137-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ താഴോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ 137ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ആ കേബാർ നദിയുടെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന അലരി വൃക്ഷങ്ങളുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കിന്നരങ്ങളെ തൂക്കിയിട്ടു. ಆ ದೇಶದ ನೀರವಂಜರಿ ಮರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನರಿಗಳನ್ನು ತೂಗು ಹಾಕಿದೆವು. കഴിഞ്ഞ ആരാധനയിൽ എടുത്തു വെച്ച് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗിറ്റാറും, ಕಳೆದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಗೀಟಾರ್, ദൈവം എന്നെ ജയിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തുള്ളി ചാടിയപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്ത ഗിറ്റാർ, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಯವೀರನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಾ ಹಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು
ಒಂದು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಗೀಟರ್, യഹോവ നല്ലവനല്ലോ അവൻ വലിയവനല്ലോ എന്ന് പാടിയ അതേ ഗിറ്റാർ തന്നെ, ಯೆಹೋವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನು ದೊಡ್ಡವನು, ಉನ್ನತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅದೇ ಗೀಟರ್ ഇപ്പോൾ കേബാറിന്റെ നദീതീരത്തുള്ള വൃക്ഷത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് ಈಗ ಕೇಬಾರ್ ಎಂಬಂತ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮರಕ್ಕೆ ತೂಗು ಹಾಕಿ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ എന്ന് തലയിൽ കൈവച്ച ജനം കരയുകയാണ്. ನಮಗೆ ಈ ಗತಿ ಬಂತಲ್ಲೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಜನರು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. വാക്യം 3 പറയുന്നു, ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ഞങ്ങളെ ബദ്ധരാക്കി കൊണ്ടുപോയവർ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಹೋದವರು, ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നവർ, ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದವರು ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ നോക്കി പരിഹസിക്കുകയാണ്. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ആ ചർച്ചിൽ കിടന്ന് തുള്ളിപ്പാടുന്ന പാട്ടില്ലേ, അതിവിടെ ഒന്ന് പാട്. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಹಾಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಡಿರಿ. നിനക്ക് കഴിക്കാൻ ആഹാരവും ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವು, ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യവും, ಶರೀರದ ಆರೋಗ್ಯವು, വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥതയും, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯು, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും, ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವು, ദൈവസഭയും, ದೇವರ ಸಭೆಯು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು, ಆರಾಧನೆಯು, അഭിഷിക്തന്മാരും ಅಭಿಷಿಕ್ತರು കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ നീ പ്രകടിപ്പിച്ച ആനന്ദവും സ്തോത്രവും ആരാധനയും ഇപ്പോൾ കാണിക്കൂ എന്ന് ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತ ಆರಾಧನೆಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಈಗಲೂ ತೋರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ അവരുടെ ശത്രുക്കൾ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കളിയാക്കുകയാണ്. ಅವರ ಶತ್ರುಗಳು ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. നീ ചാട്ടക്കാരനാണല്ലേ, ನೀನು ಅವನು ಹಾಡುಗಾರನಲ್ಲವೇ, നീ പാട്ടുകാരനാണല്ലേ, ನೀನು ಹಾಡುಗಾರನಲ್ಲವೇ, നീ അന്യഭാഷക്കാരനാണല്ലേ, ನೀನು ಅನ್ಯಭಾಷೆ ಮಾಡುವನಲ್ಲವೇ, നീ വിശ്വാസത്തെ ನೀನು ജീവിക്കുന്നവനാണല്ലേ, ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸುವನಲ್ಲವೇ, നിന്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നവനാണല്ലേ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ಜೀವಿಸ್ತಾನಲ್ಲವೇ, എങ്ങനെയാടാ നിനക്ക് ഈ ഗതി വന്നത്? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋ ನಿನಗೆ ಈ ಗತಿ ಬಂತು? നിന്റെ കുടുംബം എങ്ങനെ നശിച്ചു പോയത്? ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಯಿತು? കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെ അറസ്റ്റിലായി പോയത്? ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸೆರೆವಾಸವಾಸಿಯಾದರು? നാടെങ്ങനെ നശിച്ചു പോയി? ನಿನ್ನ ಊರುಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಯಿತು. ആ പഴയ പാട്ട് ഒന്നുകൂടെ പാടടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ಆ ಹಳೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಡು ನೋಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ബാബിലോണിയക്കാർ ഇവരെ നോക്കി അപമാനിക്കുകയാണ്. ಹಾಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದವರು ಇವನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ഇതാ കേബാറിന്റെ നദീതീരത്ത് എഗസ്കേൽ ഇരിക്കുന്നു. ಇದು ಕೇಬಾರ್ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಕೇಲನಿದ್ದಾನೆ. എഗസ്കേലിന്റെ വലതുവശത്തിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി അവളുടെ കിന്നരം നോക്കിയിട്ട് അലമുറയിട്ട് കരയുന്നു. ಹೆಜ್ಕೇಲನ ಬಲಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಆ ಒಂದು ಕಿನ್ನರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ഇടത്തിരിക്കുന്നയാള് മാറത്തടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും ഞങ്ങളുടെ സഭയും ഞങ്ങളുടെ വീടും എല്ലാം നശിച്ചല്ലോ എന്ന്. ಎಡಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കരച്ചിൽ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಳು, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ദുഃഖം, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದುಃಖ, മുമ്പിലോട്ട് നോക്കിയാൽ തകർച്ച. ಮುಂದುಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಶ. പക്ഷേ യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ಆದ್ರೆ ಹೆಜ್ಕೇಲನ ಪ್ರವಾದನ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, കരച്ചിലിന്റെയും വിഷാദത്തിന്റെയും തകർച്ചയുടെയും നടുവിൽ ഞാൻ ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കുന്ന ദിവ്യ ദർശനങ്ങളെ കണ്ടു. ಆ ಅಳುವಂತ ಗೋಳಾಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವು ತೆರೆದು ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ഞാൻ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായി പേര് പറഞ്ഞ് പ്രവചിക്കുകയാണ്. ಇದರೊಳಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರವಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നീ കണ്ട തകർച്ച എത്ര വലിയതായിക്കോട്ടെ, ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಂಡಂತ ಒಂದು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು, ഇപ്പോൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ആ തകർച്ച എത്ര വലിയതായിക്കോട്ടെ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ನಾಶನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು. നിന്റെ കണ്ണുകൾ അത് കണ്ടിട്ട് കലങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാകട്ടെ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಗೋಳಾಡ್ತಿರಬಹುದು. ഇന്ന് രാത്രി ഉയരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ, ಈ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ഇന്ന് രാത്രി യഹോവയെങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണുയർത്തിയാൽ, ಈಗ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದಾದರೆ, ഇന്ന് രാത്രി നീ മുട്ടുമടക്കി മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ, ಈ ರಾತ್ರಿ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ ನೀನು ಮೇಲಗಡೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, തകർച്ചയല്ലാത്ത ചില ദർശനം നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് തുറക്കും. ನಾಶಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಆಗದಂತ ಕೆಲವು ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. അസ്ഥി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ചില ദർശനങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് തുറന്നു തരും. ಎಲುಬುಗಳು ಎದ್ದು ಬರುವಂತ ಕೆಲವು ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. നോക്കുന്നവന് വേണ്ടി സ്വർഗം തുറക്കും. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡುವಾತನಿಗೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕವು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶಬರಕ ದರಮನ ಹಂದರ ಕಲಬ ಶಾಂತರಾಧನ ಕದೂರಿ ಹಸ್ತರಾಧರಮನ ಶಗತ್ತರಗ ದರಬ. ഈ രാത്രി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ? ಈ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಏನೆಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಾ? നിങ്ങൾ വിഷാദത്തിലായി പോകുമെന്ന് കരുതി ನೀವು ಗೋಳಾಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ തകർത്ത പിശാച് മണ്ടനായി മാറുകയാണ്. ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವಂತ ಆ ಸೈತಾನನು ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ. അവനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകുകയാണ്, ಅವನಿಗೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ഇവന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ തകർത്തത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല, ಇವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಏನು ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ. എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായാലും, ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ
ಹೋದರು. അതിനകത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന യഗസ്കേലിന്റെ പ്രവാചക അഭിഷേകമാണ് ഇവന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നത്. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡುವಂತ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನ ಪ್ರವಾದನ ಅಭಿಷೇಕ ಇವನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ഇത് മറ്റൊരു ജനസാണ് പാസ്റ്റേ. ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜನಸಂತತಿ ഇത് മറ്റൊരു ബ്രീഡാണ്. ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿ ಸಂತತಿ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. നിന്നെ കണ്ട കൊന്നുകളയുമെന്ന് ആഹാബ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಹಾಬನು ಹೇಳುವಂತದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, എനിക്ക് മതി എന്റെ ജീവൻ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന, ನನಗೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಜೀವನ ತೆಗೆದು ಹಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಳುವಂತ ഏലിയാവിന്റെ മേലുള്ളതല്ല ഈ തലമുറയുടെ മേൽ വീണത്. ಏಲಿಯನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಈ ತಲೆಮೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ആരോ പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ട് ഡിപ്രഷൻ ആയി പോയ ഏലിയാവിലുള്ളതല്ല നമ്മുടെ മേൽ വീണത്. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋದಂತ ಎಲಿಯನ ಅಭಿಷೇಕ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು. പോകാൻ പറഞ്ഞ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകാൻ മടിച്ചു വഴി മാറ്റിപ്പോയ യോനയുടെ മേൽ വീണതുമല്ല നമ്മുടെ മേൽ വീണത്. ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋದಂತ ಯೋನನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಅಭಿಷೇಕ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ അയച്ചിരിക്കുന്നത്, ಈ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದು. ബാബിലോണ്യ കേബാർ നദിയുടെ തീരത്ത്, ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಕೇಬಾರ್ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ സകലതും തകരുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടും, ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಕಂಡು ಕೂಡ, ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಕಾಶ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ഈ അസ്ഥികളിൽ നിന്നൊരു സൈന്യം എഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്ന യഗസ്കേലുമാരുടെ അഭിഷേകത്തെയാണ്. ಈ ಎಲುಬುಗಳು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಸೈನ್ಯವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸುವಂತ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. നിന്നെ ഈ തലമുറയിൽ യഗസ്കേലാക്കുകയാണ്. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. കർത്താവിന് ഈ തലമുറയിൽ യഗസ്കേലുമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ಕರ್ತನಿಗೆ ಈ ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാണോ? ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ശരിയാണ്, ഏലിയാവ് ആകാശത്തെ അടച്ചവൻ തന്നെയാണ്. ನಿಜವಾಗಿ ಏಲಿಯನು ಆಕಾಶದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಳಿಸಿದವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. പക്ഷേ അവൻ ആഹാബിന്റെ വാക്കിന് മുമ്പിൽ വീണുപോയവനുമാണ്. ಆದರೆ ಆತನ ಆಹಾಬನ ಮಾತಿನ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದವನು. ശരിയാണ്, അവൻ പട്ടണത്തോട് ന്യായവിധി പറഞ്ഞവനാണ് യോന. ನಿಜವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯವಿಧಿಯನ್ನು ತರಿಸಿದ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯೋನನು. എന്നാൽ തന്റെ ദൂത് നടക്കാതായപ്പോൾ ദൈവത്തോട് പിണങ്ങിയവനുമാണ് യോന. ಆದರೆ ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಗುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯೋನನು. അവരെ നമ്മൾ കുറച്ചു കാണുകയല്ല, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುದಲ್ಲ. പക്ഷെ ഈ തലമുറയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം, ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ആരുടെയെങ്കിലും വാക്ക് കേട്ട് ഹൃദയം തകർന്ന് തലകുനിച്ച് വിഷാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നവന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നതല്ല. ಯಾರೋ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವೇದನೆ ಉಂಟು ನಾವು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುವಂತದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ. 1 2 3 എന്നെണ്ണി സകലതും ചീട്ട് കൊട്ടാരം പോലെ ഉടഞ്ഞു വീണാലും 1 2 3 ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸದೊಳಗೆ ನೀನೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು, യഹോവ എന്റെ പക്ഷത്തുള്ളത് കൊണ്ട്, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം അവസാനിച്ചു പോവുകയില്ല എന്ന് ನಾನು പറയുന്ന, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ, എന്റെ വീട് അങ്ങനെ അവസാനിച്ചു പോവുകയില്ല എന്ന് ನನ್ನ പറയുന്ന, ಮನೆ ಹಾಗೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ, ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ അങ്ങനെ തീർന്നു പോവുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಹಾಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ യഗസ്കേലുമാരെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲಂದಿರು ಈ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿದೆ. എന്റെ വോയിസ് മാത്രം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ഓൺലൈനിൽ മാത്രം ഒന്ന് ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ?
ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി വലുത് തുറക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ, ಮುಚ್ಚಿದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೆರೀತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ കർത്താവിന് ഇന്ത്യയുടെ മേൽ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ಭಾರತ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾದಿಸುವಂತ ಸೇವಕರುಗಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മേൽ കിടക്കുന്ന അതോറിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് വിളിച്ചു പറ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಂಬುದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. ഭാരതത്തിലെ ദൈവസഭകൾ മോശം സമയത്തിലൂടെ അല്ല പോകുന്നത്. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಮೋಸಕರವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತದಲ್ಲ. ഭാരതത്തിലെ ദൈവസഭകൾ അടുത്ത ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രകടനം കാണാൻ പോവുകയാണ്. ಭಾರತದಿಂದ ದೇವರ ಸಭೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. അവർ രണ്ട് സഭയെ പൂട്ടിച്ചെങ്കിൽ, ಅವರು 2 ಸಭೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದಾದರೆ 200 ಸಭകൾ ആരംഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രവചിക്കുക. 200 ಸಭೆಗಳು ಆರಂಭಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸುವಂತ, അവർ രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിൽ കർത്താവിന് അങ്ങനെയുള്ള എഗസ്കേലുമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ಕರ್ತನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Are you ready for that? ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ? എല്ലാരും കരയുന്നിടത്ത്, ಎಲ್ಲರೂ ಅಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, എല്ലാരും തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത്, ಎಲ್ಲರೂ ಮುಗೀತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, എല്ലാരും മിനിസ്ട്രി കഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നിടത്ത്, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಎಂಬುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത്, ಇನ್ನು നോക്കി ചില ദർശനം പറയാൻ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ, അങ്ങനെ ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ചിലത് കർത്താവ് അയക്കുകയാണ്. ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡುವಂತವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರವೇ ಕರ್ತನು ಕೆಲವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ഓ ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. Are you ready for? നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ഈ തലമുറയിൽ എഗസ്കേലായി മാറാൻ? ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಒಂದು ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? 137 സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. 137ನೇ ಸಂಕೀರ್ತನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. അടുത്ത വാക്യം കൂടി, 1-2 വാക്യങ്ങൾ കൂടി വായിച്ച് ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. വാക്യം 4, 4ನೇ ವಾಕ್ಯ, ഞങ്ങൾ യഹോവയുടെ ഗീതം, ನಾವು ಯೆಹೋವನ ಗೀತಗಳನ್ನು അന്യ ദേശത്ത് പാടുന്നത് എങ്ങനെ? ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ഞങ്ങൾ യഹോവയുടെ ഗീതം, ನಾವು ಯೆಹೋವನ ಗೀತವನ್ನ പള്ളിക്കകത്ത് പാടേണ്ടുന്ന പാട്ട്, ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಹಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಹಾಡು വല്ലവന്റെയും ദേവൻ വാഴുന്ന ഈ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ പാടും? ಬೇರೆ ದೇವರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಾಡುವುದು? അതിനർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാവോ? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾ? ഇവരുടെ നാട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി, ಇವರ ಪ್ರದೇಶವು ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು, ഇവരുടെ ദൈവാലയം ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി, ಇವರ ದೇವಾಲಯ ಕೂಡ ಇವರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು, ഇവരുടെ
വീട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി, ಇವರ ಮನೆ ಕೂಡ ಇವರ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು, ഇവരുടെ മാർക്കറ്റുകൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി, ಇವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇವರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು, ജനിച്ചു വളർന്ന മണ്ണ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കപ്പെട്ടു, ಜನಿಸಿ ಬೆಳೆದಂತ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು, എല്ലാം നഷ്ടമായി. ಎಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ വീട് പോയി, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತ ಮನೆ ಹೋಯಿತು, കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ച സ്വർണം പോയി, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಬಂಗಾರ ಹೋಯಿತು, കഷ്ടപ്പെട്ട് കൃഷി ചെയ്ത കൃഷിഭൂമി പോയി, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹೋಯಿತು, കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന മൃഗസമ്പത്ത് പോയി, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದಂತ ಮೃಗ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಯಿತು, എല്ലാം നഷ്ടമായി. ಎಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. കയ്യിൽ വിലങ്ങുമായി, ಕೈ ಕೂಡ വിലങ്ങുമായി, വിലങ്ങ് ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸೆರೆಮನೆ ಹೋಗಿ കയ്യിൽ വിലങ്ങുമായി. ಬಲಹೀನದ ಕೈಯು ಉಂಟಾಗಿ ഈ ജനം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഈ നദിക്കരെ വന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ಈ ಬಲಹೀನರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಈ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ശബ്ദവും അവർക്കിപ്പോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಯಾವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. എന്തെങ്കിലും പ്രത്യാശിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് സാഹചര്യം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ആ മിനിറ്റിലാണ് യഹസ്കേലിനോട് ദൈവം പറയുന്നത്, ಆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, നീ ആ ജനത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ? ನೀ ಆ ಜನರ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಯೋ? അവർ മാറത്തടിച്ച് കരയുന്നത് കണ്ടോ? ಅವರು ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಅಳುವುದನ್ನು ಕಂಡಿಯೋ? എല്ലാം തകർന്നു കിടക്കുന്നത് നീ കണ്ടോ? ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದನ್ನು ನೀ ಕಂಡಿಯೋ? യഹസ്കേൽ പറയുന്നു, ഞാൻ കണ്ടു. ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕಂಡೆನು. ദൈവം അവനോട് അടുത്ത ചോദ്യം ದೇವರು ചോദിക്കുകയാണ്, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ഈ ജനത്തിന് ഇനി ഒരു ജീവിതമുണ്ടോ? ಈ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿತ ಇದೆಯೋ? ഈ അസ്ഥികൾ ഇനി ജീവിക്കുവോ? ಈ ಎಲುಬುಗಳು ಇನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತದೋ? മനസ്സിലായില്ല. ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. എല്ലാം തകർന്നു കിടക്കുന്ന ജനം കേബാറിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുകയാണ്. ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದಂತ ಜನರು ಈ ಕೇಬಾರ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവനും പോയ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത ജനം കേബാറിന്റെ വക്കിൽ കിടക്കുകയാണ്. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಜನರು ಈ ಕೇಬಾರ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. തലയോട്ടിയും വാരിയെല്ലും പോലെ, തലയോട്ടിയും വാരിയെല്ലുകളും പോലെ. ತಲೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഇനി ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ആകെ കൂടി ഉള്ളത് പ്രാണശ്വാസം മാത്രമാ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. അപ്പോൾ യഹസ്കേൽ പ്രവാചകൻ കാണുന്ന അസ്ഥി താഴ്വര, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಪ್ರವಾದಿ ಅವನು ಕಾಣುವಂತ ಅಸ್ಥಿ ಎಲುಬುಗಳ ತಗ್ಗು ഇസ്രായേൽ ജനമാണ്. ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನವೇ ಆಗಿದೆ. ഓ, മനസ്സിലായില്ല. ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ദൈവം യഹസ്കേലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയ അസ്ഥി താഴ്വര, ದೇವರು ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂತ ಎಲುಬುಗಳ ತಗ್ಗು അത് ഇസ്രായേൽ ജനമാണ്. ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ആ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ അകത്തേക്ക് ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯ ಒಳಗಡೆ ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ്, ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ഇവർ തിരികെ ഇടം വരുമ്പോൾ, ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಬರುವಾಗ, ഇവർ പിന്നെയും ആ പം വരുമ്പോൾ, ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಬರುವಾಗ, ഇവർ പിന്നെയും ആ പഴയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ചെന്നു കയറും. ಇವರು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. നഷ്ടമായതെല്ലാം ഞാൻ അവർക്ക് തിരികെ കൊടുക്കും. ನಷ್ಟವಾದಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വചനം കൂടെ അങ്ങ് കാണിച്ചു തന്നേക്കാം. ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದೆ, ನಾನು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. യഹസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ 37-ാമത്തെ അധ്യായം 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11-ാമത്തെ വാക്യം 19ನೇ ವಾಕ್ಯ ഒരുമിച്ച് വായിച്ചു. അത് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ്. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 11 ಸಾರಿ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ 37ന്റെ 11. ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ not Sam. ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 37 verse 11. ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ನರಪುತ್ರನೇ, പിന്നെ യഹോവയായ ദൈവം എന്നോട് അരുളി ചെയ്തത്, ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, മനുഷ്യപുത്ര, ನರಪುತ್ರನೇ, നീ ഇറങ്ങിപ്പോയ അസ്ഥിത്താഴ്വരയില്ലേ, ನೀನು ಇಳಿದಂತ ಎಲುಬುಗಳು ತಗ್ಗಿದೆ ಅಲ್ಲವಾ? ചിതറിക്കിടക്കുന്നതായി കണ്ട അസ്ഥികളില്ലേ, ಎಲ್ಲ ಚದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಎಲುಬುಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, അത് അസ്ഥികളല്ല, ಅದು ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲ, അത് പിടിക്കപ്പെട്ട് കേബാറിന്റെ വക്കിലിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ഗൃഹമാണ്. ಅದು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೇಬಾರ್ ನದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ഞങ്ങളുടെ അസ്ഥികൾ ഉണങ്ങി, ನಿಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳು ಒಣಗಿ, ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വന്നു, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಾಳಾಯಿತು, ഞങ്ങൾ തീരെ മുടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു, ನಾವು ಬುಡನಾಶವಾದೆವು ಎಂದು ಅವರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ഞങ്ങൾ നശിച്ചുപോയി എന്ന് അവർ പറയുന്നു, ನಾವು ನಾಶವಾದೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ഞങ്ങൾക്കിനി ഒരു ഗതിയും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു, ನಮಗಿനി ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉನ್ನತಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ഇനി ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. മനുഷ്യപുത്ര നീ അവരോട് പ്രവചിക്കേണ്ടത്. ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರನೇ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. നിരാശ കൊണ്ട് തകർന്നു പോയ നീ അവരോട് ദൂത് പറയേണ്ടത്. ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದಂತ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳಬೇಕು. യഹോവയുടെ ശ്വാസം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും. ಯೆಹೋವನ ಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ഇനിയും നിങ്ങളൊരു സൈന്യമായി എഴുന്നേൽക്കും. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಸೈನ್ಯವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ. നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായ ദേവാലയവും നാടും വീടും കൃഷിയും സമ്പത്തും ദൈവം 10 മടങ്ങായി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തരും. ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟವಾದಂತ ದೇವಾಲಯ, ಸ್ಥಳವು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഈ രാത്രിയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് അങ്ങനെ പ്രവചിക്കാൻ പറയുകയാണ്. ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. തകർച്ച കണ്ട നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഉയർച്ച കാണാൻ തയ്യാറായിക്കോ. ನಾಶವನ್ನ ಕಂಡಂತ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗು. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രസീവായി സംഭവിക്കുമോ എന്ന് സംശയം തോന്നിയ ഹൃദയത്തോട് ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉನ್ನತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಶಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രവചിക്കുകയാണ്. ನಿನಗೆ ನಾನು ಈಗ ಪ್ರವಾದಿಸ್ತೇನೆ. അന്ന് യഗസ്തേൽ അസ്ഥികളോടും ಅಂದು ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು ಎಲುಬುಗಳಿಗೂ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോടും ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೂ പ്രവചിച്ചതുപോലെ ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഞാൻ ഇന്ന് ദൈവസഭയോടും ನಾನು ಇಂದು ದೇವರ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೂ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകലരോടും പ്രവചിക്കുന്നു. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಸಭೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸ್ತೇನೆ. അസ്ഥികൾ ജീവിച്ചൊരു സൈന്യമായി മാറിയതുപോലെ ಎಲುಬುಗಳು ಜೀವಿಸಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ അവർ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മുകളിലേക്ക് നടന്നു ಅವರು കയറിയതുപോലെ ತಗ್ಗಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഇപ്പോഴുള്ള നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും സൈന്യമായി ഉയർത്തുകയും നീ അതിന്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. ಈಗ ನೀನಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಎದ್ದು ಒಂದು ಸೈನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಆತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. യഹോവയായ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് അരുളി ചെയ്യുകയാണ്. ಅದನ್ನು ಯೆಹೋವ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Receive that prophesy. ಆ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. കേബാർ നദിയുടെ കരച്ചിലുയരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ಕೇಬಾರ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ നിരാശ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിനകത്തു നിന്നും ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಒಳಗಿಂದ ഒറ്റ ഒരുത്തൻ മാത്രം എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു, ಒಬ್ಬನು ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് ഈ കേബാറിന്റെ വക്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനല്ല. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಂತದ್ದು ಈ ಕೇಬಾರ್ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരു വളർച്ചയുണ്ട്. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരു ഉയർച്ചയുണ്ട്. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉನ್ನತಿ ಇದೆ. എന്നാൽ അത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ അവന്റെ ശ്വാസം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും. ಆತನ ಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചോ. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ. ಎದ್ದೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು 1 ನಿಮಿಷ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച കരങ്ങളൊന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರಿ. ഓ, ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಮಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ഓരോന്നായി ഓർക്കുക. ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ സകല മോഹഭംഗങ്ങളെയും ഓർക്കുക. ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗುಂಟಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಶನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരുന്ന സമയത്ത്, ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಭವಿಸದೇ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഇടർച്ചകളും ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತ ನೋವುಗಳು, ವೇದನೆಗಳು, ಭಾರಗಳು, ಅವಿಶ್ವಾಸಗಳು ഇപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുകയാണ്. ಈಗ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും അയാൾ മരിച്ചുപോയല്ലോ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತನ ಸತ್ತು ತೀರಿ ಹೋದನಲ್ಲ. പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ആ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വന്നല്ലോ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ. പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ആ വീട് വിൽക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ. ಅಯ್ಯೋ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕೂಡ ಆ ಮನೆಯನ್ನ ಮಾರಬೇಕಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ. പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. മനസ്സ് കലങ്ങിയവരുടെ മേൽ കർത്താവിന്റെ ആലോചന ഇതാ വരുന്നു. ಮನಸ್ಸು ಕಲಕಿದಂತವರ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. നീ കരയണ്ട, ನೀನು ಅಳಬೇಡ, നീ വേദനിക്കണ്ട, ನೀನು ವೇದನೆ ಪಡಬೇಡ, നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട, ನೀನು ಭಾರ ಪಡಬೇಡ, നീ വിഷമിക്കേണ്ട, ನೀನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ, നീ നിരാശ പറയണ്ട, ನೀನು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ. അസ്ഥി താഴ്വരയിൽ നിന്നൊരു സൈന്യത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ಆ ಒಂದು ಎಲುಬಿನ ತಗ್ಗಿನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಾದ್ರೆ, അതുപോലെ ഞാൻ നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പു തരികയാണ്. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬ ದೇವರು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ഇതിനകത്ത് കർത്താവ് അങ്ങനെ ചിലർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നു. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ദൈവം നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില അഷ്യൂറൻസുകൾ നൽകുകയാണ്. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഇനി നിങ്ങൾ തകരുകയില്ല, ಇನ್ನು ನೀವು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ഇന്നലകളിലെ തകർച്ചകളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಉಂಟಾದ ಎಲ್ಲ
ನಾಶಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നത്, ಆಗಲೇ ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില യെഹെസ്കേലിന്റെ ശബ്ദങ്ങളെ, ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲರನ್ನ എല്ലാവരും ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇത് നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, എല്ലാവരും ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇത് പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂತಿಸಿದ್ದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇത് നടക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ചില യെഹെസ്കേലുമാരെ ദൈവത്തിന് വേണം. ದೇವರ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲರು ಈ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവാചകനും യെഹെസ്കേലും നിങ്ങളായി മാറുക. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲು ನೀವೇ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿರಿ. ഇന്നലെ വരെ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അതേ വായ കൊണ്ട് പറ, അതുണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ്. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ 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 ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಅದು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿರಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿರಿ. നിങ്ങളത് പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ ನೀವು സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. ಅದನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಸುವಾಗ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രവചിക്കേ. ಕೆಲಸ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಸಿರಿ. കാർ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രവചിക്കേ. ಕಾರ್ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಸಿರಿ. വിവാഹം നടക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കേ. ಮದುವೆಗಳು ನಡೀತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿರಿ. ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രവചിക്കേ. ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿರಿ. ഞാൻ ഉയരുമെന്ന് പ്രവചിക്കേ. ನಾನು ಉನ್ನತಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿರಿ. എന്റെ വീട് സമാധാനം അനുഭവിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കേ. ನನ್ನ ಮನೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿರಿ. എന്റെ രോഗം മാറുമെന്ന് പ്രവചിക്കേ. ನನ್ನ ರೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿರಿ. നിങ്ങൾ യെഹെസ്കേലിനെ പോലെ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ വാക്കിന്റെ മേൽ യഹോവയുടെ ശക്തി ആഞ്ഞടിക്കും. ನೀವು ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಆ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. അവന്റെ ശക്തി ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സൃഷ്ടിപ്പുകൾ സംഭവിക്കും. ಆತನ ಶಕ್ತಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತದೆ. അതിനകത്ത് സൃഷ്ടിപ്പുകൾ നടക്കുമ്പോൾ അതൊരു അത്ഭുതമായി മാറി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ഓ, ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಜನರ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചു, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ, എല്ലാ അധരങ്ങളും തുറന്ന്, ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ശബ്ദമുയർത്തി ಶಬ್ದದಿಂದ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞേ, ഹല്ലേലൂയ. ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ യെഹെസ്കേലിന്റെ മേൽ കടന്നതുപോലെ ഒരു അഭിഷേകത്തെ കർത്താവ് ഇട്ടതിനായിട്ട് നന്ദി. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹಾಕಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. തകർച്ച പറയാനല്ല, ನಾಶನವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. കേബാർ നദിയുടെ തീരത്താണെങ്കിലും ಕೇಬಾರ್ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ വളർച്ച പറയാൻ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ, ഉയർച്ച പറയാൻ, ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ, അനുഗ്രഹത്തെ പ്രവചിക്കാൻ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ನಾವು സ്തോത്രം. ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. യെഹെസ്കേൽ മാന്റിൽ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സഭയുടെ മേൽ തുറന്നതിനായി സ്തോത്രം. ಯೆಹೆಸ್ಕೇಲನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ತೆರೆದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್.